už tavo palaiminimus, už tavo pažadus, Dieve, dėkojame. Už tai, kad tu aprūpini. Tu esi šaltinis mūsų ir materialinių dalykų. Dėkojame, kad laimini mūsų darbų, rankų darbą, mūsų darbus, Viešpatie. Suteiki mums išminties ir sugebėjimą, Dieve. Dėkojame tau. Svarbiausia, dėkojame už tavo meilę, beribę ir besąlygišką. Dėkojame, Viešpatie, ir atiduodame tau visą šlovę. Ir šitie paaukojimai iš visos širdies, iš meilės tau, tai kyla tau gyris. Jėzaus vardu. Amen. Аллилуйя. Я предлагал сейчас Линете одну вещь такую. Lineta įsiūliau vieną dalyką tokį, Чтобы я побыл переводчиком. kad aš pabūčiau vertėju. Она не согласилась. Ji nesutiko. А жаль. O gaila. Gaila. А тебе не жаль. Да. Хорошо. Я рад вас видеть. Aš džiaugiuosi jūs matydamas. Также хочу поприветствовать всех, кто смотрит трансляцию. Noriu dar pasveikinti tuos, kurie žiūri Слава Богу transliaciją. за технологии, Šlovė Dievui už technologijas. что в каком бы вы месте ни находились, Kokioje vietoje jūs bebūtumėt, вы можете участвовать в жизни церкви. jūs galite dalyvauti bažnyčios Вы gyvenime. также можете и славить, Ir šlovinti galite. и приносить Ему жертву. Ir jam aukas Не atnešti. только хвалы, Ne но tik gyriaus aukas. и какие-то материальные вещи. Ir materialius И dalykus. Бог все это видит, Ir visą tai Dievas и mato. Бог воздает. Ir Dievas Знаете, atlygina. лучше всего, чтобы Бог воздавал нам. Geriausiai, kai Dievas mums atlygina. Никогда не ждите от людей, Niekad nelaukite žmonių, но доверьтесь Богу. bet pasitikėkite Dievu. И те благословения, которые приходят от Бога, Ir tie palaiminimai, kurie ateina iš Dievo, они самые лучшие. jie yra patys geriausi. Они самые Jie лучшие. yra patys geriausi. Они несравнимы еще ни с чем. Jie su niekuo nesulyginami. И это прекрасно. Ir tai yra И- nuostabu. Я продолжу касаться темы духовного роста. Aš tęsiu temą apie tą dvasios augimą. Я чувствую в своем сердце, что это очень важно на Ir aš сегодня. jaučiu širdį, kad tai šiandieną yra labai svarbu. Я вижу, что это нужно. Ir aš matau, kad to reikia. Об этом нужно говорить. Apie tai reikia kalbėti. И также это касается нашего видения нашей церкви. Ir taip pat tai liečia mūsų viziją bažnyčios. Мы знаем, что в 1 Коринфянам 1:31 написано, Mes žinom, kad 1 Korintiečiam 1 skyriui 31 eilutė что parašyta, хвалящийся хвались Господом. kas giriasi, tesigiria viešpačiu. Знаете, это не просто говорить слова. Tai ne tik kalbėti žodžius. Послушайте, Paklausykit. это не просто спеть Богу. Tai ne tik sugėdoti Dievui. Я говорю о образе жизни. Aš kalbu apie gyvenimo būdą. Это образ жизни. Tai gyvenimo būdas. Хвалящийся хвались Господом. Kas giriasi, tesigiria Почему? viešpačiu. Kodėl? Потому что многие попытаются заглушить твою хвалу. Nes daugelis bandys užspausti, uždusinti tavo gyrių. Они попытаются повлиять на твою жизнь. Jie bandys padaryti įtaką tavo gyvenimui. Они попытаются изменить тебя в свой образ. Jie pabandys pakeisti tave į savo atvaizdą. И поэтому важно заботиться о своем духовном росте. Todėl labai svarbu rūpinti savo dvasinio augimo. И для того, чтобы это не произошло, Ir kad tai neįvyktų, чтобы наш образ жизни не поменялся, kad mūsų gyvenimo būdas nepasikeistų, чтобы в нашей жизни присутствовал сам Бог, kad mūsų gyvenime būtų pats Dievas, мы должны не останавливаться в духовном росте. mes turim nesustoti dvasiniam augime. И это очень важно для наших отношений с Богом, Ir tai yra svarbu mūsų для santykiams нашей su Dievu, близости с Господом. mūsų artumui su viešpačiu. Когда мы заботимся о духовном росте, Kai mes rūpinamės dvasiniu augimu, мы глубже погружаемся в Его присутствие. mes gilinamės į jo buvimą, pasineriam į jo buvimą giliau. Наше познание о Боге становится глубже. Mūsų Dievo pažinimas tampa gilesnis. Заботясь о своем духовном росте, мы начинаем ярче светить.
Rūpindamėsi savo dvasinio augimo mes pradedam ryškiau šviesti. Мы крепче осоляем этот мир. Ir mes stipriau padruskinam šitą pasaulį. Этот мир нуждается в Šitas, спасении. šitam pasauliu reikia išgelbėjimo. Поэтому мы не можем быть слабыми. Todėl negalim būti silpni. Наша жизнь не может быть слабой. Mūsų gyvenimas negali būti silpnas. Мы не можем остановиться в духовном росте. Mes negalim sustoti dvasiniam augime. Потому что тьма, она развивается, она умножается. Nes tamsa ji gausėja ir daugėja. Тьма растет. Ir ji auga. Понимаете, Tamsa. даже тьма растет. Netgi tamsa auga. Поэтому у нас большая ответственность. Todėl pas mus didelė Чтобы atsakomybė, мы смогли справляться с этой тьмой. kad mes galėtumėm susitvarkyti, На нас susidoroti su ответственность ta расти tamsa. духовно. Mūsų atsakomybė, Чтобы todėl наша augti соль dvasioje, не превратилась просто в белый порошок. kad mūsų druska nepavirstų į tiesiog į baltus miltelius. Заботясь о своем духовном росте, Rūpindamisi savo dvasinio augimo, мы приобретаем способности. mes įgyjam tą sugebėjimą. И по сути это сверхъестественные способности. Ir iš esmės tai yra antgamtiniai Это sugebėjimai, не человеческие. ne žmogiški Потому что мы говорим о sugebėjimai. духовном росте. Nes mes kalbam apie dvasinį augimą. Когда ты учишься в какой-то профессиональной школе, Kai mokiniesi profesionalioj mokykloje, ты получаешь какую-то профессию. įgyji profesiją, Это человеческая профессия. tai žmogiška Это profesija, человеческие tai способности, žmogiški sugebėjimai, которые помогают жить тебе на этой kurie земле. padeda tau gyventi šioje žemėje, Обеспечивать и себя, и свою семью. aprūpinti save ir savo šeimą. Но когда говорим о духовном росте, Bet kai kalbam apie dvasinį augimą, мы получаем сверхъестественные способности. mes įgauname, įgyjame tos antgamtinius sugebėjimus. И они нужны нам. Ir jie mums reikalingi, Потому что те проблемы, те ситуации, с которыми мы будем встречаться, nes tos problemos ir situacijos, su kuriuom susidursim, и уже сегодня встречаемся, ir jau šiandieną susiduriam, наших человеческих способностей не хватит. mūsų žmogiškų sugebėjimų nepakaks. И людей других человеческих способностей не хватит, чтобы ответить на нашу нужду. Ir kitų žmonių sugebėjimų nepakaks, kad atsakyti į mūsų poreikį. Не на все люди способны ответить и дать ответ. Ne į viską žmonės gali duoti atsakymą. Поэтому, заботясь о духовном росте, мы приобретаем сверхъестественные способности, Todėl rūpindamėsi to dvasinio augimo mes įgyjame tos antgamtinius которые мы не sugebėjimus, можем купить здесь, в этом мире, kurių negalim nusipirkti šiam которые pasaulyje, могут помочь нам там, kurie gali mums padėti ten, где человеческих способностей недостаточно. kur žmogiškų sugebėjimų nebepakanka. И знаете, что я заметил? Ir ką aš Что pastebėjau, чем дальше, kuo toliau, тем больше я начинаю замечать, tuo labiau pastebiu, что в сегодняшней ситуации, люди в сегодняшних ситуациях не способны контролировать последствия. kad šiandieninėse situacijose žmonės nebepajėgus yra sukontroliuoti pasiekmes. Все чаще и чаще люди не способны. Dažniau ir dažniau žmonės nebepajėgus. Технологии не способны. Technologijos nebepajėgios, Они не способны сконтролировать. jos nebepajėgios sukontroliuoti. Беды приходят. Nelaimės ateina. И они даже не знают, откуда и когда. Ir jie nežino netgi iš kur ir kada. Мы знаем, они сегодня пытаются предсказать, будет ли дождь или не будет. Jie bando nustatyti, ar bus lietus, nebus Но lietaus. чаще всего, Bet dažniausiai там 50 на 50 может, 50 ant 50. они пытаются предсказать смерть, Bando nuspėti, kada mirtis предсказать ateis, бедствия. kada nelaimės ateis. У них такие технологии. Pas jos tokios technologijos. Они тут до Марса пытаются долететь. Jie iki Marso bando nuskrist. Но я вижу, что не способны, Bet aš matau, kai jie когда nepajėgus, приходит цунами. kai ateina tsunamis. Они не способны. Jie nepajėgus. Люди погибают. Ir žmonės žūsta. Поэтому нам нужны сверхъестественные способности. Todėl mums reikalingi antgamtiniai Иисус sugebėjimai. останавливал цунами. Jėzus sustabdė Послушайте. tsunami. Поэтому мы должны заботиться о своем духовном росте. Todėl mes turim rūpintis savo dvasinio augimu.
Это даст нам ответы на многие жизненные вопросы. Tai mums duos atsakymą į daugelį gyvenimo И также klausimų. это будет укреплять наш духовный иммунитет. Ir tai stiprins mūsų dvasinį imunitetą. А если у меня будет крепкий духовный иммунитет, O jeigu aš turėsiu stiprų dvasinį imunitetą, значит, будет мой крепкий душевный иммунитет. tada ir mano sielinis imunitetas bus stiprus. И mой человеческий. Ir mano žmogiškas, Imunitet. kūniškas imunitetas. Все начинается в духе. Viskas prasideda dvasioje. Поэтому я немножко еще коснусь духовных, поговорим о духовном росте. Todėl pakalbėsim apie dvasinį augimą. Духовный рост не бывает случайным. Ir dvasinis augimas nevyksta atsitiktinai. Иногда есть такое неправильное понимание, Yra toks neteisingas supratimas, что хватает просто посещать церковь, kad pakanka tik lankyti bažnyčią. просто отсидеть, Tiesiog sėdėti, просто послушать проповедь, paklausyti tiesiog pamokslo. просто побыть в этом, среди христиан. Tiesiog pabūti tarp krikščionių. И вдруг что-то произойдет. Ir staiga kažkas atsitiks. Вдруг что-то ёкнет в моем сердце. Kažkas ten sukirbės. Вдруг я утром встану, и все изменится. Ryte atsikelsiu ir viskas pasikeis. Духовный рост не бывает случайным. Dvasinis augimas nebūna atsitiktinis. У нас должно быть намерение расти. Mes turim turėti tuos ketinimus augti. Хватит ждать. Užtenka laukti. Ты должен принять решение расти. Tu turi priimti sprendimą Это твое augti. Tai решение. tavo sprendimas. Это твой выбор. Tai tavo pasirinkimas. Мы должны сознательно избрать рост. Mes turim sąmoningai pasirinkti augimą. У меня ничего не получается. Man niekas nepavyksta. Кто тебе сказал? O kas to pasakė? Нас не должны останавливать наши какие-то ошибки. Mūsų neturi sustabdyti mūsų kažkokios tai klaidos. Наши чувства. Jausmai mūsų. То, что получается у нас или нет. Kas mums pavyksta, kas nepavyksta. Но я должен принимать решение расти. Aš turiu priimti sprendimą augti. Это означает, что мы растем, Tai reiškia, kad mes augam, принимая обязательства и ответственность в своей жизни. prisiimdami pareigas ir atsakomybę į savo gyvenimą. Мы думаем, что посетив какую-то конференцию, что-то произойдет. Mes galvojame, apsilankę kokioje konferencijoje, kažkas įvyks. Да, происходит. Vyksta taip. В тот момент, когда ты пребываешь. Tuo momentu, kai tu Послушайте, ten esi. всегда, когда ты наполняешься Словом Божьим, что-то происходит. Visada, kai tu pildaisi Dievo žodžiu, kažkas tai vyksta. Происходит. Vyksta. Потому что оно живо и действенно. Nes Dievo žodis yra gyvas ir В тебе veiksmingas. появляется желание, Tavyje atsiranda noras, стремление, siekimas, žažda. troškimas. но все эти вещи нужно подпитывать. Bet visus tuos dalykus reikia maitinti. Они не остаются всегда и постоянно. Jie nepasilieka visada ir nuolat. Приходит момент, где ты должен возгревать это в себе. Ateina momentas, kai tu turi savyje tai sužadinti. Сколько раз я видел людей? Kiek kartų mačiau žmonių? Вау, я сам такой был. Wow, Приехал. pats toks buvau. Atvažiavau После конференции. po И konferencijos. ты такой, засучиваешь рукава, сейчас мы тут горы перевернем, всех завоюем, всех освободим. Atsirautojau rankovės, čia visus nugalėsim, visus išlaisvinsim. Хорошо, если неделю. Gerai, jeigu savaitę. Бывает, что уже на следующее утро ты встаешь и говоришь, Jau sekantį rytą atsikeli ir galvoji. подустал что-то я завоевывать. Kažko jau pavargau be užkariauti. Нету настроения почему-то у меня. Nuotaikos kažkodėl nėra pas Надо mane. подпитывать. Reikia Это мое maitinti. решение. Ir mano Если я sprendimas, это ставлю на этом уровне, jeigu aš liksiu tam lygyje, лучше не станет. geriau nebus. Если я буду следующего года ждать следующей конференции, лучше не станет. Jeigu lauksiu kitų metų, kitos konferencijos, geriau nebus. Поэтому это я осознанно избираю рост. Aš sąmoningai renkuosi augimą. Поэтому духовный рост не бывает случайным. Todėl dvasinis augimas nebūna atsitiktinis. В духовном росте нет предела.
Dvasiniam augimui nėra ribų, Нет ограничения, nėra apribojimo, нет стагнации. nėra to То есть stagnacijos, застоя или отсутствия развития. nėra to sustingimo, sąstingio arba to vystimosi nebuvimo. Это говорит о том, что мы не должны останавливаться на достигнутом. Tai kalba apie tai, kad mes neturim sustoti ant to, ko jau pasiekėm, Или удовлетворяться на достигнутом. arba pasitenkinti tuo, ko jau pasiekėm. Потому что Бог безграничен. Nes Dievas yra beribis. Духовный рост постоянно увеличивается. Dvasinis augimas nuolat didėja. И опять же мы ответственны за это, чтобы мы позаботились об этом. Ir vėl mes esame atsakingi už tai, kad Чтобы мы pasirūpintume tuo, возрастали. kad augtumėm, Чтобы мы для этого делали все возможное. kad dėl to mes darytumėm visą, kas įmanoma. Люди в грехе, они возрастают, их распущенность, она умножается. Žmonės nuodėmėje, jie auga, jie toj paleistuvystėje, jie tobulėja. Также и мы должны стараться. Taip ir mes turim stengtis. И для этого есть все возможности. Ir tam yra visos galimybės. Но я хочу еще коснуться одной вещи. Dar noriu paliesti vieną Под dalyką. духовным ростом мы подразумеваем не просто какое-то внутреннее саморазвитие, Kai kalbam apie dvasinį augimą, mes nekalbam apie kažkokį tai tą vidinį tokį vystimąsi, где мы достигаем какой-то гармонии в своей душе. kur mes viduje pasiekiame kažkokios tai harmonijos. Потому что иногда люди вот как бы воспринимают вот что-то такое, внутренний мир такой, знаете. Žmonės kartais tai priima kažkokią kaip, vidinę ramybę kažkokią, tai turi Честно būti. говоря, как на какую религию посмотри, все говорят об этом. Kai pasižiūri į belę kokią religiją, visos kalba apie tai. О внутреннем, знаете, мире таком. Apie vidinę ramybę. Много всяких мотивационных конференций. Daug motyvacinių konferencijų. Ученые говорят об этом. Чтобы Mokslininkai ты kalba нашел в apie tai, себе мир, знаешь. kad savyje ramybę Чтобы ты был rastum, спокоен. kad būtum ramus. Цель духовного роста. Tikslas Послушайте, dvasinio augimo. цель духовного роста. Dvasinio augimo Это не tikslas. просто какой-то мир появился в тебе Ne внутри. tik, kad tavo viduje atsirastų kažkokia tai ramybė. Такой покой, знаешь. Tokia nusiraminimas toks. Но цель духовного роста Bet dvasinio augimo – это tikslas преобразование в образ Христа. tai yra keitimasis į Kristaus atvaizdą. Paklausykit. Просто иногда люди думают, вот я употреблю силу и волю, и я поменяюсь. Žmonės galvoja, panaudosiu savo valios tą jėgą ir aš pasikeisiu. Есть много людей. Yra daug žmonių. Но главное самое – это меняешься в кого? Bet svarbiausia, į ką tu keitiesi. И вот цель – это преобразование в образ Христа. Tikslas yra keistis į Kristaus, panašėti į Kristaus atvaizdą. Одной человеческой силы и воли недостаточно. Vienos žmogaus valios nepakanka. Нам нужна его сила. Mums reikia jo jėgos. Мы используем свою силу воли, Mes naudojam savo valios jėgą, но все совершает Христос в нас. bet visą padaro Kristus что важно. mumyse. Štai kas svarbu. Без Христа Be Kristaus наши перемены ничего не значат. mūsų permainos nieko nereiškia. Посмотрите, о чем Павел пишет. Pažiūrėkime, apie ką Как это Paulius объясняет rašo. Павел. Kaip tai paaiškina Это Paulius. очень важно понимать. Tai svarbu suprasti. Потому что смотришь сегодня очень много мотивационных таких вещей, знаете. Daug šiandien tokių motyvacinių dalykų yra. Я не против того, чтобы исповедовать Aš ne prieš tai, Слово kad Божье. išpažinti Dievo žodį. Я не против того, чтобы менять свое мышление. Aš ne prieš tai, kad keis savo mąstymą. На бизнес-конференциях тоже говорят об этом. Verslo konferencijos taip pat apie tai kalba. Поменяй свое мышление и будешь богатым. Pakeis savo mąstymą ir būsi turtingas. И по сути Библия о том же говорит. Iš esmės Biblija tą patį kalba. Но они смещают акцент с главного. Bet jie patraukia tą akcentą nuo A glавное- svarbiausio dalyko.
O svarbiausia, это преображение в образ Иисуса Христа. tai panašėti į Kristaus Не просто atvaizdą. быть успешным в бизнесе, Ne tik būti sėkmingu versle, успешным в семье, sėkmingu šeimoje, в учебе, moksle в sėkmingu, работе, darbe, не знаю, во всем, чем угодно. bet kur. Много мы видим мирских успешных людей, миллиардеров, миллионеров. Daug mes matom Послушайте. pasaulyje turtingų ir sėkmingų И они žmonių, milijonierių. жертвуют. Jie aukoja, Они жертвуют, они Я укоя. на благотворительность, они раздают. jie labdarai aukoja, jie dalina, Но это ни о чем не говорит. bet tai nieko nesako. Поэтому цель духовного развития – это преобразиться в образ Иисуса Христа. Todėl tikslas dvasinio augimo Не yra просто panašėti į Kristaus atvaizdą. заниматься саморазвитием Ne tik užsiimti savęs ugdymo своей волей, savo valia, своей силой. savo волей. jėga. Посмотрите, вот что пишет Павел. Štai ką rašo Paulius. 1 Коринфянам 15:10. 1 Korintiečiam 15:10. Но благодатью Божью есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Скажите. Bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo malonė man neliko bergždžia. Посмотрите, ну вот что он говорит дальше. Ką jis toliau sako? Но я более всех их потрудился. Bet aš darbavausi daug daugiau. Павел говорит, я старался, я работал и более всех потрудился. Paulius sako, aš stengiausi, aš dirbau ir labiau už kitus aš darbavausi. Я прикладывал усилия, Įdėjau pastangų, но дальше посмотрите, он o говорит. toliau ką sako? Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Павел не был пассивен в духовном росте, Paulius nebuvo pasyvus dvasiniam augime, но в то же самое время уповал на его благодать. bet taip pat ir jis pasitikėjo jo malonę. Павел прилагал старания, Jis įdėjo pastangų, прилагал силу воли, įdėjo valios jėgą, пребывая во Христе, būdamas Kristuje, pasilikdamas Kristuje, в его благодати, jo malonėje, полностью уповая на его силу. pilnai pasitikėdamas jo jėga. Вот что важно. Štai kas svarbu. Мы прикладываем Mes усилия, įdedam pastangas, но надеясь на его помощь. bet dėdami Доверяясь viltis jo ему, pagalba, доверяясь pasitikėdamas ему. Без него у juo, нас не получится. be jo mums nepavyks. Это важно. Ir tai yra svarbu. Духовный рост – это долгий процесс. Dvasinis augimas tai ilgas procesas. Чтобы достичь глубоких перемен в своем сердце, Kad pasiekti tų gilių permainų savo širdį, это длительный и кропотливый труд. tai yra ilgas ir kruopštus darbas. Это, как я и говорил, не приходит спонтанно. Kaip sakiau, tai neateina Оно не spontaniškai. приходит само по себе. Neateina šiaip pats iš savęs. Но ты трудишься над этим. Tu ties to dirbi. Как человек трудится в чем-то, чтобы стать профессионалом своего дела, Kai žmogus dirba ties tuo, kad taptų profesionalu savo reikalo, чтобы иметь имя, kad vardą turėt, он старается, jisai он делает stengiasi, качественно, jis daro он kokybiškai, развивает свои умения. jis ugdo savo įgūdžius И когда он что-то делает, ir jis kažką daro, видно, он профессионал. matosi, kad jis profesionalas. Если бы мне дали бы сейчас нарисовать какой-то рисунок, Jeigu duotų man nupiešti paveikslą, даже простой, paprastą netgi, зайчика paprastą, какого-то, смеялись бы с меня все. zuikutį kokį nors, juoktųsi visi Потому iš что я не manęs, развиваюсь в этом. nes aš tame Но человек, nesilavinau. который развивается, Bet žmogus, kuris lavinasi, он делает так, ему дай простой, не знаю, кусок мела, он так нарисует, duok jam paprastą kreidelę, jisai taip потому nupieš, что он трудился. nes Он jis брал этот мел, он ėmė tą нарисовал тонны этого kreidelę. мела. Ir jis tonas tos kreidelės naudojo. Когда сейчас он рисует, мы все такие, вау, вау, Ir вау, kai jis вау, piešia, какой mes человек. sakom, wow, koks žmogus, Способный. koks sugebantis. Мы радуемся такими шедеврами, Mes džiaugiamės tokiais šedevrais. но именно труд,
kad būtent darbas, усилия, pastangos, посвящение, pasišventimas, время laikas, Он уделял этому. jis tam skiria Поэтому laiko. то же самое и с духовным ростом. Taip pat ir su dvasiniu augimu. Для этого нужно быть настойчивым. Tam reikia būti Терпеливым. atkakliu, kantriu И, конечно, в этом процессе растет каждый по-разному. ir tame procese auga kiekvienas Мы не skirtingai. можем, знаете, расти одинаково. Mes negalim vienodai augti, Но очень важно возрастать. bet labai И svarbu мы не должны augti. сравнивать себя с кем-то. Ir mums nereikia lyginti savęs su kažkuo. Нам не нужно конкурировать с кем-то. Nereikia konkuruoti su kažkuo. Но нас должны волновать, какие плоды в нашей жизни есть. Mus turi jaudinti, kokie vaisiai Есть ли yra mūsų вообще в моей gyvenime. жизни плоды? Ar iš vis yra tie vaisiai mūsų gyvenime? Видны ли они для Ar jie людей? matomi žmonėms? Приятны ли они на вкус? Ar jie yra skanus? Почему меня избегают люди? Kodėl manęs vengia žmonės? Почему я избегаю людей? Kodėl aš vengiu Почему мне не žmonių? хочется быть среди людей? Kodėl man nenorisi Очень būti tarp интересный žmonių? вопрос. Įdomus klausimas. Почему я хочу быть один? Kodėl noriu būti vienas? Посмотри на свой духовный рост. Pasižiūrėk į savo dvasinį augimą. Может быть, что-то не в порядке. Galbūt kažkas netvarkoj. И это очень важно. Ir tai yra labai svarbu. Поэтому это долгий процесс. Tai yra ilgas Посмотрите, во 2 procesas. Петра написано. Antras Petro 3:18. parašyta. Петр говорит. Посмотрите. Но возрастайте в благодати и в познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Aukite malonį ir mūsų viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jam šlovė dabar ir per amžius. Amen. Петр говорит, возрастайте. Petras sako, aukite. Это от вас зависит. Tai nuo jūsų priklauso. Господь, Viešpatie. я хочу больше благодати. Noriu daugiau malonės. Излей благодать. Išliek Излей. И malonės. мы клянчим, излей благодать. Išliek tos Излей malonės. благодать. Ir mes kaulijam, Господь, больше išliek. любви. Viešpatie, daug Излей meilės больше. išliek. Хватит Daugiau. клянчить. Užteks kaulyti. Хватит просить. Užteks Прими prašyti. решение любить. Priimk sprendimą mylėti. Прими решение. Priimk sprendimą. Не избегай. Не Не вянь. убегай от ответственности. Nevenk atsakomybės. Возьми на себя этот крест. Paimk ant savęs Начни šitą kryžių служить. ir pradėk Не tarnauti. просто говорить. Ne tik Начни kalbėti, служить. pradėk tarnauti. Веру подтверждай делами. Tikėjimas yra patvirtinamas darbais И тогда любовь проявится. ir Посмотрите. tada meilė Тогда pasirodys. божественная любовь проявится. Tada Посмотрите. dieviška meilė jį Я pasirodys. принимаю решение посвятить себя какому-то делу, Aš pasišvenčiu paskirti save, priimu sprendimą paskirti save kokiam tai reikalui, даже если нет для этого никаких способностей. net jeigu ir neturiu jokių sugebėjimų. Я уповаю на Бога, Pasitikiu Dievu. и мои дела строятся. Ir mano darbai, jie daromi, Бог видит statosi. мою инициативу, Dievas mato mano iniciatyvą и Он помогает. ir jis padeda. Он посылает ангела, Siunčia Он посылает angelus, людей, žmonės Он siunčia, открывает двери, atveria duris, возможности. galimybės. И ты не понимаешь, Бог, ну ведь так было невозможно. Я не мог такого сам Ir tu сделать. supranti Dievę, nu taip neįmanoma, aš taip negalėjau padaryti, Но у тебя получилось. bet tau pavyko. И ты сам удивлен. Ir tu pats nustebęs. Поэтому Бог говорит, возрастайте в благодати и познании Господа. Todėl Dievas sako, aukite pažinime. Я бы желал, Jėzaus. чтобы был такой метод. Aš noriu, kad būtų toksai metodas, Как, знаете, в компьютере. kaip kompiuterį. Всунул флешку ему. Įkišai ten tą atmintinę į kompiuterį. Всунул бы мне кто-нибудь в мозги флешку. Ir man į smegenis kas nors įkištų tą atmintinę. Уже такой специальной программой. Ir tai su tokia gera specialia programa. Запустил этот файлик. Paleistų šitą failiuką. И все. Ir Ты viskas. любвеобильный такой. Любвеобильный Ai, такой. toksai meilės pilnas, Ты такой кроткий. toks nuolankus, Такой смиренный. toks Такой pasižeminęs, toks посвященный. pasišventęs. Нет, дорогие. Nebrangieji. Бог дал нам свободу выбора. Dievas davė mums Мы pasirinkimą не laisvę. роботы.
Mes ne Мы robotai не компьютеры. ir ne kompiuteriai. Вот тем мы и красивы. Va tuo mes ir gražus. Вот тем мы и особенные. Va tuo mes ir Тем мы ypatingi. отличаемся от ангелов. Ir tuo mes skiriamės nuo angelų, Что мы свободу, имеем свободу выбора. kad mes turim pasirinkimo Я хочу laisvę. делаю, хочу не делаю. Noriu darau, noriu nedarau. И потом все те последствия, которые приходят в мою жизнь. Ir paskui visos tos pasiekmes, kurios ateina į mano gyvenimą. Это результат моего хочу или не хочу. Tai yra rezultatas mano noriu ar nenoriu. И глупо потом говорить на кого-то, что кто-то виноват. Ir paskui kvaila sakyti, kad kažkas kitas yra kaltas. Поэтому Бог говорит, возрастай в благодати. Todėl viešpats sako, auk malonėje, pažinime viešpaties. Духовный рост является практическим. Dvasinis augimas, jis yra praktiškas. Бог дает нам практические пути расти духовно. Dievas duotų mums praktinius kelius, kaip aukti Бог dvasioje. Отец через свое слово показывает, Tėvas per savo žodį parodo mums, как выглядят такие пути. kaip atrodo tokie И keliai. мы смотрим на жизнь Иисуса, и мы видим. Ir mes žiūrime į Jėzaus gyvenimą ir matom. Мы читаем Евангелие, мы видим, Ir skaitome Все эти Evangeliją пути. ir matom visus tos kelius, как нужно возрастать духовно. kaip reikia aukti dvasiškai. Павел говорит, не сообразуйся с этим миром. Paulius sako, nesusitapatink su šiuo Все очень pasauliu. просто. Viskas paprasta. Не бери пример с этого мира. Neimk pavyzdžio iš šio pasaulio. Откажись от того, что дает тебе этот мир. Atsisakyk to, ką duoda tau Не šis будь pasaulis. похожим. Nebūk Если ты panašus. хочешь быть похожим на Бога, тебе надо отказаться от этого мира. Jeigu nori būti panašiu į Dievą, atsisakyk šito Все очень pasaulio. просто. Viskas Вот paprasta. этот простой практический путь. Štai paprastas praktiškas kelias. Написано, не давай своих членов Parašyta, делать грех. neduok savo kūno narių daryti Ну nuodėmės. все очень просто. Павел Viskas говорит, paprasta. кто раньше воровал, больше не воруй. Parašyta anksčiau, kas vogė, daugiau tegul Ничего nebevagia. какого-то сложного, да? Nieko atrodo Просто ты sudėtingo. сдерживаешь себя. Tu save Написано, sulaikai. беги, убегай, Parašyta, bėk. убегай там, где грех. Bėk nuo ten, kur yra nuodėmė. Не находись в том месте. Nebūk toj vietoj. Дорогие, Brangieji. все очень просто. Viskas paprasta. Вот эти практические пути. Štai tie praktiniai И нам keliai. не надо чего-то ждать. Ir mums nereikia kažko laukti. Какого-то вдохновения. Įkvėpimo kažkokio. Просто взять и использовать это в своей Tiesiog жизни. imti ir naudoti tai savo gyvenime. Написано, если глаз тебя соблазняет, Parašyta, jeigu akis tave gundo, вырви его. А ištrauk ją, представьте, если бы это išmesk. надо делать было по правде, O jeigu tai iš tikrųjų tektų то тут все daryti, слепые бы сидели. tai čia visi akli Без sėdėtume. глаз бы давно. Seniai be Ну давайте akių. допустим. Nu, И без рук, и без ног. ir be rankų, ir be kojų. Ну так есть. Иисус говорит, Taip yra. если этот глаза, то вырви. Если Jeigu, рука тебя соблазняет, отрежь ее. jeigu ranka tave gunda, nupjauk ją. Почему мы ждем какого-то вдохновения? Kodėl laukiamės kažkokio tai įkvėpimo? Бог дал нам практические пути, как возрастать духовно. Dievas davė mums praktinius kelius, kaip aukti Если dvasioje. ты видишь, что это владеет тобой, Jeigu tu matai, kad tai tave valdo, просто ясно, убегай оттуда. paprastai ir aiškiai bėk nuo to. Забудь об этом. Pamiršk apie tai. Оставь это. Palik tai. Выкинь это. Išmesk И это tai. твое решение. Tai tavo Знаете, я sprendimas. иногда слышу, люди говорят, я не могу. Aš girdžiu, kartai žmonės sako, aš negaliu, А это, знаете, ты просто говоришь, что я не хочу. o tai kalba apie tai, kad tu tiesiog nenori. Мне нравится это. Man tai patinka. Тогда последствия. Tada ir pasiekmes. Поэтому Бог показывает нам эти пути. Todėl Dievas rodo И mums когда tos мы kelius. ходим этими путями, Ir kai mes vaikštom tais keliais, у нас появляются привычки, pas mus atsiranda įpročiai, которые становятся частью нашего характера. kurie tampa mūsų charakterio И dalimi. мы приобретаем ценности, которые обогащают нашу душу. Ir mes įgyjame tas vertybės, kurios praturtina mūsų sielą. 1 Тимофея 4, 7, 8. 1 Timotiejus, Посмотрите. 4, 7, 8 Один из eilutės. путей. Vienas iš Послушайте. kelių. Один из путей. Vienas iš kelių. Написано, негодных же и бабьих басен отвращайся. Bedieviškų ir bobiškų pasakų venk. Послушайте. Paklausykite. Слышите? Ar girdite? Отвращайся. Venk.
Не слушай. Neklausyk, Выключи. išjunk. Если тебе после этого нехорошо, зачем ты этим занимаешься? Зачем ты это слушаешь? Jeigu tau po to yra negerai, kodėl tu tai klausai? В твоей воле взять мышку и выключить это все. Или пульт, я не знаю, еще что-нибудь. Tavo valiai paimti pultelį ar supelę ir išjungti. Открой окно и выкини с 9 этажа. Atidaryk langą ir išmesk iš 9 aukšto. Практический путь. Praktiškas kelias. Написано, отвращайся. Venk. Но смотрите, что parašyta. дальше написано. А упражняй себя в благочестии. Augdykis dievotumą. Возьми книгу правильную, почитай лучше. Paimk teisingą knygą geriau Возьми paskaityk. лишнюю проповедь лучше, послушай. Geriau paimk dar papildomai pamokslą Открой paklausyk. Библию, заучи место какое-нибудь наизусть, чтобы ты смог его проговаривать в подсознании. Paimk Bibliją, pasimk krašto vietą kokią nors ir išmok mintinai, kad ją galėtume galvoj, galėtų mąstyti apie Всё tai. очень просто. Сделай хорошее дело для кого-то. Кому-то покрась дверь, там, я не знаю, что-то сделай такое. Padaryk kokį nors gerą darbą, kam nors galbūt duris nudažyk. Покажи инициативу. Parodyk iniciatyvą. Займись каким-то служением. Užsimk kokiu nors И ты tarnavimu. увидишь, Ir tu pamatysi, какие перемены придут в твою жизнь. kokios permainos ateis į tavo gyvenimą. А не просто сидеть и O ne tik, унывать и говорить, что все плохо, знаете. o ne tik sėdėti ir sakyti, viskas blogai. Ну, басни наслушался, о чем мы говорим. Prisiklausiai pasako, nu apie ką kalbėti daugiau. Написано, упражняйся, видите, упражняйся. Parašyta ugdykis. Сделай график, чтобы, знаете, как упражнение ты делаешь постоянно. Dar Какие-то. pasidaryk grafiką, kaip Вот Прatimus каждое darai. утро не меньше 5 стихов не сдвинусь с места и не пойду на работу. kiekvieną rytą ne mažiau 5 eilučių, nepajudėsiu ir neįsiu į darbą. Nepajudėsiu iš vietos. Вот буду рано вставать. Anksti atsikelsiu. Где ж ты рано встанешь, если ты рано ложишься? Kaip tu anksti atsikelsi, jeigu tu anksti gulėsi? Ну да, рано, там в 3-4 утра ложатся, и где ты можешь рано встать? Jeigu tu 3-4 ryte gulėsi, kaip tu gali anksti atsikelti? Конечно, потом трудно. Paskui, aišku, sunku. Все из рук валится, ничего Viskas не iš получается. rankų krenta, niekas Из-за этого nesigauna. нервы берут. Ir dėl to nervas ima, Злишься на кого-то. pyksti ant Говоришь, kažko. вот подставили здесь мне. Čia man pakišo mane. Так надо было высыпаться просто. Išsimiegoti tiesiog reikėjo. И с утра встать, прославить Господа. Ir ryte gali pašlovinti viešpatį. Это я из своей практики говорю. Aš tai iš savo praktikos kalbu. Я не знаю, как у вас, у меня такое было. Nežinau, kaip pas jūs, man tai Давайте buvo. откроем Евреям 10 главу. Мы еще чуть-чуть. Atsiverskim Hebrajams 10, 24-25. 24 eilutė. Тоже очень важно для духовного роста. Taip pat svarbus Послушайте, очень dėl внимательно dvasinio augimo. послушайте. Paklausykite Потому что dėmesį, сегодня такая тенденция идет по христианству. nes šiandien eina tokia tendencija Посмотрите, krikščionybei. написано, будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вау! Žiūrėkim vieni kitus, skatindami mylėti ir daryti Слушайте, gerus darbus. Это не унижать друг друга, Tai nežeminti vienas kito, не смеяться друг на друга, nejuoktis vienas iš не kito, говорить плохие слова друг другу, nekalbėti blogus žodžius vienas не kitam. унижать. Мы все личности. Nežeminti, mes visi Мы все esame созданы по образу asmenybės, Божьему. mes visi susikurti Мы pagal должны Dievo atvaizdą. выкинуть из своего лексикона унижающие слова. Mes turim išmesti iš savo leksikono žeminančius žodžius, Поощряя к любви и добрым делам. skatindami mylėti ir daryti gerus Сколько darbus. раз я слышу, иногда мы такие шуточки, такие гнилые кидаем друг другу. Kiek kartų aš esu girdėjęs tokius kvailus juokelius mėtamus vienas kitam. Посмотрите, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного. Neapleiskim savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet ranginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną. Мы растем только в общении с другими людьми. Mes augame tik bendraudami su Послушайте, kitais žmonėmis. Мы растем только в общении с другими людьми. Mes augame tik bendravime su kitais žmonėmis. Еще раз повторю. Dar kartą. Мы растем только в общении с другими людьми. Mes augome tik tai bendraudami su kitais žmonėmis. Некоторые христиане думают, Kai kurie krikščioniai что mano, могут возрастать в одиночку. kad gali augti tiesiog patys savo.
Если у меня есть Библия vieni и būdami. Иисус, Jeigu turiu Bibliją, turiu Jėzų мне больше никто не нужен. ir man nieko daugiau nereikia. Это неправильно. Tai neteisinga. Это неправильно. Tai Мы neteisinga. не сможем возрастать без церкви, мы не сможем возрастать без друг друга. Mes Невозможно. negalėsim augti be bažnyčios ir negalėsim augti vienas be kito. Я нереально много видел людей, Aš nerealiai daug mačiau žmonių, которые по каким-то причинам, kurie dėl kažkokių tai priežasčių, по каким-то, dėl kažkokių просто tai уходят и оставляют. tiesiog išeina ir И palieka. их рост прекращается. Ir jų augimas sustoja. Прекращается. Ir jų Потому что augimas тогда sustoja. останься в церкви. Tai geriau lik Ты bažnyčiai. хоть по чуть-чуть, но будешь возрастать, слушая, слыша и видя, какие перемены есть в самой Nors церкви. po truputį tu girdėdamas vis tiek ar žiūrėdamas auksi, nors po truputį vis Поэтому tiek никакие auksi. интернетовские церкви, ячейки или собрания тебе не помогут. Todėl internetinės bažnyčios ar lastelės internetinės, jos tau nepadės. Этого не будет достаточно. To nepakaks. Мы нужны друг другу. Mes reikalingi vienas kitam. Тела виртуального не бывает. Kūno virtualaus nebūna. Все это ложь. Visą tai melas. Все это говорит о разделении. Visą tai kalba Поэтому apie не susiskaldimą. доверяйте всем этим вещам. Todėl nepasitikėkite tais Мы важны dalykais. друг другу. Mes esam svarbus vienas kitam. Амен. Amen. Еще очень интересный момент. Dar įdomus momentas. Духовный рост постепенно усложняется. Dvasinis augimas palaipsniui jis sunkėja. Так как новорожденный ребенок, Taip kaip naujagimis, тот, который только родился, kuris tik gimė, мы видим, что он начинает учиться дышать, jis pradeda mokintis kvėpuoti, потом глаза формируются, akis он начинает formuojasi, учиться хватать игрушку. mokinasi Это всё žaisliuką постепенно pagauti ir tai И palaipsniui с vyksta. каждым разом он все больше и больше развивается. Sulig kiekvienu kartu jis labiau ir labiau всё больше и tobulėja, больше vystas, ответственности. lavinasi ir daugiau atsakomybės. Он начинает учиться сам кушать, Pats valgyti mokinasi, pradeda ползать, ходить, бегать. šliaužioti, bėgti, Также и в vaikščioti. духовном плане. Taip pat ir dvasinėme Это plane. сравнимо с началом пути новообращенного. Tai yra sulyginamas su naujai tikėjusiojo keliu. Sперва мы учимся читать Слово Божье, Pirmą mokiname skaityti Dievo учимся žodį, молиться, mokinamės melstis, учимся служить, mokinamės tarnauti, соблюдать заповеди. laikytis įsakymų Мы учимся быть христианами. ir mokinamės būti И со временем krikščionimis. уроки становятся сложнее. Ir laiko einant pamokos tampa И однажды придет sunkesnės. время, Ir ateis что нам vieną надо kartą будет laikas, научиться любить своих врагов. turėsim išmokti tiesiog mylėti Вау, savo это намного priešus. сложнее. Tai žymiai sudėtingiau. Любить врагов. Mylėti savo priešus. Придет время, когда нам надо будет прощать обидчиков. Ateis laikais, kai mes turėsim savo Скреудеев. skriaudėjams atleisti. Приходит время, Ateis laikas. когда ты еще с этим не встречался, Tu su tuo nesusidūrei gal, когда тебя обидели. kai tave užgavo. Придет время, когда тебе придется жертвоваться Ateis laikas, kai tau teks aukotis. своими нуждами ради других. Savo poreikius teks aukoti dėl kitų. Жертвовать свои финансы, свое время, Savo finansų, savo laiką, свою жизнь. savo Это gyvenimą. новый этап. Ir tai naujas Это более etapas. сложный этап. Tai labiau sudėtingesnis etapas. И для новообращенных это что-то такое невероятное. Но И для для- зрелых Ir dėl naujai atgimusių tai kažkas tokio neįmanomo. O dėl subrendusių, но для духовно зрелых dėl tų dvasioje subrendusių, это нормально. tai yra normalu. Прощать. Atleisti, Он даже не думает, jis netgi прощать или nemąsto. нет. Он Ar не atleisti, спрашивает. jis nepasveria, Он ar не задает atleisti, вопросы ar neatleisti. глупые. А нужно ли прощать? Jis neužduoda kvailų klausimų, ar reikia Он atleisti. прощает, благословляет, Jis молится. atleidžia, meldžiasi, laimina, Он любит своих врагов. jis myli savo priešus. Он готов посвящаться в любое время, дня и ночи. Jis pasiruošęs pasišvęsti bet kurį metą, Это ar духовно dieną, ar зрелый. naktį. Это духовно зрелый человек. Tai yra dvasiškai brandus И цель žmogus. жизни христианина Ir krikščionio gyvenimo tikslas – жить подобно Христу. - gyventi taip, kaip Kristus Это не gyveno. попытка быть как Иисус.
Tai ne bandymas būti kaip Jėzus, но это доверить Иисусу жить в нас. bet tai yra patikėti Jėzui, kad jis gyventų mumise. Позволить Христу жить в нас и через нас. Leisti Kristui gyventi mumise ir per mus. И никто не может жить, как Иисус, лучше, чем Иисус. Ir niekas negali gyventi geriau nei Jėzus. Нет. Никто не может жить, как Иисус, лучше, чем Иисус. Niekas negali gyventi kaip Jėzus, Негу Иисус. negu Jėzus. Никто не может лучше жить, Niekas negali geriau gyventi как Иисус, kaip Jėzus. лучше, чем Иисус. Geriau nei Jėzus. Ну, вы поняли? Еще раз. Никто не может жить, как Иисус, лучше, чем Иисус. Разрешите Иисусу жить в себе. Leisti Jėzui gyventi savyje. Разрешите Иисусу жить в себе. Leisti Jėzui gyventi savyje. Только Он лучше живет в нас, нежели мы. Tik jis geriau mumise gyvena negu mes. Амен. Amen. Правильно. И чтобы это стало возможным, Ir kad tai taptų įmanoma, мы должны стремиться к близости с Иисусом Христом. mes turim siekti artumo su Jėzumi А чтобы Kristumi. Его близость стала реально для нас, O kad jo artumas taptų realus dėl mūsų, мы должны позаботиться о своем духовном росте. mes turim pasirūpinti savo dvasinio Чтобы augimu. мы смогли, знаете, чтобы мы смогли понимать Иисуса, Kad mes galėtumėm suprasti Jėzų, переживать Иисуса, išgyventi Jėzų, Слышать. girdėti, двигаться в силе. judėti jėgoje. Мы должны позаботиться о своем духовном росте. Mes turim pasirūpinti savo Потому dvasinio что augimu. приходит время, когда Господь будет говорить с нами, как со взрослыми уже. Ateis laikas, kai Viešpats pradės kalbėti su mumis kaip su suaugusiu. Послушайте, качество нашей веры, Mūsų tikėjimo kokybė, качество нашей молитвы, kokybė mūsų maldų, качество нашей христианской жизни mūsų krikščioniško gyvenimo kokybė зависит от духовного роста. priklauso nuo dvasinio Всё. augimo. Viskas. От того, насколько ты вкладываешься в это, Kiek tu investuoji save į tai, от этого зависит. nuo to priklauso. Мы хотим верить. Mes norim tikėti. Мы хотим верить. Mes norim Мы хотим tikėti. двигаться в дарах Духа Святого. Mes norim judėti dvasios dovanose. Знаете, Бог не даст. Знаешь, ты не даешь же младенцу, не сажаешь его за руль, чтобы он вел машину. Tu juk nesodini naujagimio, kad jis sėstų už mašinos vairo ir vairuotų ją. Он взял и все, и больше никуда не поехал. Поигрался и все. Jis pažaidė ir viskas, ir niekur toliau И Бог не nenuvažiavo. даст Ir Dievas neduos дары, tų чтобы они dovanų, проявлялись младенцу. kad jos pasireikštų per naujagimius. Он убьется. Jis užsimuš. Поэтому ты должен возрасти, Todėl tu turi aukti, понять, что руль есть, suprasti, kad yra есть vairas, педали. yra tie pedalai, И то этого мало. bet ir to Есть mažai. ручка переключения скоростей. Yra ta И pavarų, много-много других вещей. pavaros ir kiti И dalykai. когда ты начинаешь это понимать Ir kai tu pradedi tai и suprasti готовиться, ir и ruoštis учиться, ir mokintis, учиться ездить, važiuoti учить mokintis, правила, taisyklės соблюдать mokintis правила, ir jų laikytis, тогда ты получаешь права. tada tu gauni teisę. Ты счастливый человек. Ir tu laimingas žmogus. И уже пешком не надо ходить. Ir peškom jau nebereik vaikščioti. Счастье ездить, да? Слава Богу Laimė за машину. važiuoti ir sėdėti už vairo. Поэтому то же самое и с дарами Духа Святого. Tas pats ir su Если мы dvasios хотим dovanomis. двигаться, Jeigu norim judėti, значит, надо подрасти. vadinasi, reikia paaukti. Есть потому что нужны правильные способности, знания о дарах. Todėl reikalingi teisingi sugebėjimai, Поэтому- žinios apie dovanas. Цель духовного роста – это преобразование в образ Иисуса Христа. Todėl dvasinio augimo tikslas tai yra panašėti į Jėzų Kristų. И для этого нужно прилагать усилия. Ir tam reikia įdėti pastangų. Это не придет само собой. Tai net neateis savaime. И это для многих, для нас это вызов большой. Ir dėl daugelio, dėl mūsų tai yra didžiulis Потому что iššūkis. что-то придется оставить.
Nes kažką teks palikti. Чтобы, смотрите, чтобы узнать что-то новое от Бога, тебе придется что-то оставить человеческое. Kad pažint kažką naujo apie Dievą, kažką žmogiško teks palikti. Потому что когда ты чем-то уже наполнен, Kai tu kažko esi jau в тебя prisipildęs, уже не вложишь ничего. į tave jau kažko jau Ну, nebedėsi когда ты kito. полон, уже в тебя не вложишь. Kai tu jau pilnas, į tave jau nebeįdėsi. Поэтому тебе надо чего-то, что-то выкинуть, что-то оставить. Todėl tau reikia kažką palikti, Чего-то kažką отказаться. išmesti, kažko atsisakyti. Готов ли ты с чего-то отказаться? Ar tu esi pasiruošęs kažko atsisakyti? А вдруг это карьера? O jeigu tai Ну, karjera, допустим. Ну, Ну, может быть, нет, поголовкам. слишком сильно, да. Нет, не per слишком. daug stipriai galbūt ne. А вдруг это Facebook? O gal tai Чуть меньше, Facebookas? чуть ниже пойдем. Nu, žemiau eikim. Ленец без проблем. И мне тоже. Facebook, да пускай он вообще никогда не запускается. По мне так он как закроется, это загнется, это пускай загнется. Я от Dėl этого... manęs Facebookas gali ir Но в моей жизни есть užsilenkti. что-то другое, чего мне надо отказаться. Mes ieškom to, ko nereikia atsisakyti. Даже если телефоны все исчезнут. Вау, Jeigu visi аллилуйя. telefonai Мы будем dingtų, более свободны. mes būsim labiau laisvesni. Давайте помолимся. Pasimelskime. Aleliuja. Готов ли ты принять этот вызов? Ar tu esi pasiruošęs priimti šitą iššūkį? Хочешь ли ты приобрести сверхъестественные способности? Ar tu nori įgyti tų antgamtinių sugebėjimų? Просто хотеть и желать не хватит. Tiesiog norėti nepakanka ir trokšti. Нужно взять направление в эту сторону. Reikia paimti kryptį Duch į tą Svetoj. pusę. Дух Святой, Šventoji dvasia. ты есть наш учитель. Tu esi mūsų mokytojas. Помоги нам, научи нас. Padėk mums, išmokyk Научи mus. нас, Дух Святой. Išmokyk mus šventoji dvasia. Научи нас, Дух Святой. Išmokyk mus šventoji dvasia. Мы молимся и мы просим. Mes meldžiamės ir prašom. Мы не просто хотим своей силой и волей что-то менять внутри себя, Mes nenorim tik savo valios jėga viduje kažką keisti. но мы приходим в этой молитве. Bet mes ateinam šioje Мы maldoje. просим, пусть Твоя благодать проявится. Te tavo malonė Пусть pasireiškia. проявится, Господь. Te pasireiškia Твоя сила. tavo jėga. Мы надеемся на Тебя, Господь. Mes viliamės tavimi Потому что не viešpatie. все своими силами мы можем поменять. Nes ne viską savo jėgom mes galim pakeisti. Не на все своими силами мы можем повлиять, Ne viską galim savo jėga įtakoti. Господь, но с Твоей силою, Bet viešpatie su tavo jėga. не конями и колесницами, Ne arkliais ir ne но vežimais. силою Духа Святого. Bet šventosios dvasios jėga. Но мы знаем, Господь, что это наше решение, Bet mes žinom viešpatie, kad tai yra mūsų что мы должны sprendimas. принять Kad решение, mes turim priimti что мы sprendimą. должны взять ответственность на себя, Kad turim priimti atsakomybę ant savęs. идти и двигаться дальше. Eiti ir judėti И мы toliau. знаем, что Ты нам поможешь в этом пути. Ir mes žinom, kad tu mums padėsi tam kelyje. Мы должны взять этот крест. Mes turim paimti tą kryžių. Господь, у каждого есть этот крест. Kiekvienas viešpatie turi tą У kryžių. каждого есть что-то такое, что ему мешает. Kiekvienas turi tai, kas jam trukdo. Что это как камень какой-то, который тянет их. Tai kaip akmuo, kuris tempia jį. Помоги, Дух Святой, нам. Padėk mums šventoji dvasia. Помоги нам, Дух Святой, Padėk mums šventoji скинуть dvasia. эту ношу Išmesti šitą и naštą. двигаться за Христом. Ir judėti paskui Взять Kristų. этот крест Paimti šitą и kryžių. идти за Господом. Ir eit paskui Мы просим viešpatį. Тебя, Mes prašom tavęs. помоги нам Padėk mums. заботиться о своем духовном росте. Rūpinti savo dvasinio augimo. Заботиться, Rūpinti. чтобы наш свет был настоящим светом. Kad mūsų šviesa būtų tai tikra šviesa. Чтобы соль была настоящей солью. Kad druska būtų tikra druska. И мы благодарим, Господь, за Слово Твое и за примеры в ней. Ir mes dėkojam viešpatė už tavo žodį ir tos Мы pavyzdžius. благодарим, Господь, за церковь, Dėkojam viešpatė už bažnyčią. где мы можем помогать друг Kai другу, mes galim padėti vienas kitam. где мы есть тело Твое, Kur mes esam tavo а Ты есть kūnas. голова этого тела. O tu esi galva šito Мы kūno. благодарим Тебя, Господь, Mes dėkojam tau viešpatė за помощь, už pagalbą. за Твою милость, Už tavo за malonę. Твое благоволение Už tavo и за palankumą. те силы, которые мы черпаем от Тебя.
ir už tas jėgas, kurias mes semėmės iš tavęs. Господь, благослови эту церковь. Viešpatie, palaimink šitą bažnyčią. Благослови народ Божий. Palaimink Dievo tautą. Чтобы эта церковь воссияла божественным светом. Kad šita bažnyčia sušvytėtų dieviška šviesa. Чтобы это был город, построенный на горе. Kad tai būtų kalnas, kuris pastatytas ant kalno. И он светился славой Божьей. Ant kalno. Ir Светился славой ir Божьей. šviestų Dievo šlovė. И чтобы эта слава, она привлекала души. Ir kad ta šlovė jį pritrauktų sielas. Господь, мы благодарим Тебя Viešpatie, mes за dėkojame tau Слово Твое. už tavo žodį. Вложи нас жажду и желание по Слову Божьему. Įdėk mums tą troškimą Dievo žodžio, Чтобы мы возлюбили Слово. kad mes Чтобы pamiltumėm Dievo žodį. чтобы мы страстно желали наполниться Словом Твоим. Kad mes aistringai trokštumėm prisipildyti tavo žodžiu. Дух Святой, помоги. Šventoji dvasia Поддерживать это желание. palaikyti šitą Возгревать это troškimą. желание. Возгревать эту жажду. Ta troškimą Дух Святой. Дух Святой, Дух Святой, Дух šventoji Святой. dvasia. И мы благодарны Тебе за этот вечер. Ir mes dėkingi tau už Спасибо за šitą Твое vakarą. присутствие. Ačiū tau už Да tavo buvimą. благословится Твое святое имя. Te bus palaimintas tavo šventas vardas. Amen. Amen.